नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार ANN न्यूजमध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। विविध वार्डांमधील प्रक्रिया पहिल्या कंदी श्रीनिवास रेड्डी मुदतीत फॉर्म भरून डिजिटेशन पूर्ण करण्याची सूचना। मुथळ आणि कुंटाला मंडळामध्ये निर्मल कलेक्टरांचा दौरा। SIR प्रक्रिया पाहून कर्मचाऱ्यांना दिले विविध आदेश। सर्व कामगारांनी लेबर कार्ड बाळगणे अनिवार्य, लेबर ऑफिसर। बैठकीमध्ये कामगार विभागाच्या योजनांची माहिती दिली राज लिंगू यांनी। मध्याह्न भोजन कामगारांच्या समस्या सोडवाव्यात असे म्हणणारे राज्य अध्यक्ष। निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासने सरकारने पूर्ण करावी, महासभेत मागणी। आजच्या सविस्तर बातम्या। मुदतीत फॉर्म भरून BLO ना देऊन डिजिटेशन पूर्ण करण्यास BL2 सुपरवायझर आणि पक्षाचे मंडळ अध्यक्षांनी प्रयत्न करावे असे आवाहन आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा मतदारसंघ इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी केले। पक्षाच्या कार्यकर्त्यांसोबत शहरातील विविध वार्डांमधील सुरू असलेल्या SIR प्रक्रियेची त्यांनी पाहणी केली। शहरातील 42व्या वार्ड रिक्षा कॉलनी, 32वा वार्ड मसूद चौक, खानापूर, 23च्या वार्ड तातीगुडा आणि 21वा वार्ड क्रांतीनगर कॅनल येथे त्यांनी दौरा केला। फॉर्म भरण्याबाबत शंका दूरही केल्या। BLO सोबत समन्वय साधून फॉर्म भरल्यानंतर लगेच डिजिटेशन करावे असे सुचवले। ये फॉर्म ये मी सेवा से मंगवाया। सो अरे वाह, SIR ಈ ರೋಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ। ಸೆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕುನಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಚಾಲು फी मनी कलेक्टर సో తేదీ ఇప్పుడు ఒక నిమిషం తర్వాత ఇక్కడ కిందనే ఉంది స్వామి గారు తర్వాత అర్థమైందమ్మా। అప్లోడ్ చేస్తున్నాము పోయితే మా మామని కరెక్ట్ కుట్టించినాయి కదా అప్పుడు అవును సార్। ये आईडी अवेलेबल नहीं है మనం చూసిన బంధువులు బయట కరెక్ట్ తండ్రి అల్లుల తండ్రియా నరసింహ సార్ ఇది మీరు నింపింది గ్రాండ్ ఫాదర్ డీటెయిల్స్ అడుగుతుంది। తండ్రి పేరే నాగేనా निर्मल जिल्हा कलेक्टर भावेश मिश्रा यांनी रविवारी कुंटाळा आणि मुथोल मंडळातील दौरा केला। अधिक कुंटाळा मंडळातील कल्लूर गावातील पंचायत कार्यकर्त्यांमध्ये यामध्ये SIR प्रक्रिया पाहणी केली। आतापर्यंत पूर्ण झालेल्या यांची माहिती अधिकाऱ्यांकडून घेतली। नंतर मुथोळ मंडळातील तरोड गावाला कलेक्टरांनी भेट दिली। यावेळी ग्रामपंचायत कार्यालयात SIR ऑनलाईन सुरू असलेली पद्धत आणि रेकॉर्ड नोंदणी प्रक्रिया स्वतः तपासली। या तपासणीत कलेक्टरांनी अधिकाऱ्यांना अनेक महत्त्वाच्या सूचनाही दिल्या। शिफ्टेड अलग है सर। अच्छा, पूरे ASD 54। సో 54 లో కూడా MRO గారు ఇట్లా బ్యాక్వర్డ్ చేసి పెట్టండి। అలాగే షిఫ్టెడ్ ఎంత మంది, డెడ్ ఎంత మంది, డబుల్ ఎంత మంది। ఓకే, PS కి సంబంధించిన డేటా ఇక్కడ రాసేస్తారు మొదలు ఎక్కడ అసెంబ్లీ ఇది కూడా మొదలు
like ESG number 221, number of voters 163, combined discipline that ఇక్కడ 221 B లో ఏమో మీరు చెప్పండి దీంట్లో ఎంతమంది ఉన్నారు ESG ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా మీ దగ్గర షిఫ్టెడ్ शिफ्टेड अलग है सर अच्छा पूरे एजी 54 సో 54 లో కూడా MRO గారు ఇట్లా బ్యాక్వర్డ్ చేసి పెట్టండి अलग अलग है सर షిఫ్టెడ్ ఎంతమంది డెడ్ ఎంతమంది డబుల్ ఎంతమంది ఓకే सर्व कामगारांनी लेबर कार्ड बाळगणे अनिवार्य आहे असे लेबर ऑफिसर राजलिंगू म्हणाले. कार्ड असल्यास सरकारच्या सर्व योजना आणि लाभ मिळतील. रविवारी आदिलाबाद शहरातील मिस्त्री भवनामध्ये एकता बिल्डिंग ओनर्स अँड वर्कर्स असोसिएशनच्या वतीने झालेल्या बैठकीला ते उपस्थित होते. लेबर कार्डद्वारे कामगार विभाग देणाऱ्या योजना आणि फायदे त्यांनी कामगारांना समजावून सांगितले. नंतर जॉब मेळाव्याचे पोस्टर अनावरण केले. स्पिनिंग मिलमध्ये 200 जागा आहेत, तर या महिन्याच्या 14 तारखेला होणाऱ्या जॉब मेळावा सहभागी होऊन त्याचा लाभ घ्यावा असे आवाहन त्यांनी केले. ఆ కార్యక్రమంలో వర్కర్ పోస్టులే ఉన్నాయి. దానికి ఎలిజిబిలిటీ ఎడ్యుకేషన్ అవసరం లేదు, చదువు వాళ్ళకి జాబ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ కాకినాడలో కానీ తాటిగూడలో కానీ బొక్కలు మీకు కూడా వాట్సాప్ చేస్తారు. ఇక్కడ ఇది ఒక ప్రోగ్రామ్ చేశారు, పోస్టర్ రిలీజ్ చేసడం జరిగింది. అంటే ఎవ్రీ సెక్షన్ కూడా పనిచేయడం జరుగుతుంది సార్. ఒకప్పుడు సిక్ ఉండే దాన్ని ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా వర్కబుల్ ఏదైనా వర్కర్ పోస్టులు ఉన్నాయి, అలానే సూపర్వైజర్ రావచ్చు. అక్కడ ఆల్రెడీ స్విల్లింగ్ సంబంధించిన ముంచితమైన ఉద్యోగం, అదే దాంట్లో లోకల్ ఉద్యోగం. థ్యాంక్ యూ. చూడండి సార్, అన్ని డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. మీకు తెలిసిన వాళ్ళు, మీ బంధువులు కానీ, మీ సేవలు కానీ ఓకే బ్యాక్ వాళ్ళు పబ్లిక్ వచ్చాయి. లేబర్ కార్డు చాలా అవసరం. లేబర్ కార్డు వల్ల ఏం ప్రయోజనాలు ఉన్నాయంటే, యాక్సిడెంటల్ డెత్ అయితే 10 lakhs రూపీస్ ఇస్తారు. అదే నేచురల్ డెత్ అయిపోతే 3 lakhs. అదే మీకు చేయి పని చేసేటప్పుడు చేయి కాలు కళ్ళు ఏమన్నా పోతే ఆ పర్సెంటేజ్ బట్టి 5 లక్షల వరకు ఇస్తారు. అదేవిధంగా గొప్ప విషయం ఏమిటంటే, మీ ఎవరైనా ఆడపిల్లలు ఉంటే, కార్మికునికి రిజిస్టర్డ్ అయిన కార్మికునికి ఆడపిల్లలు ఉంటే 30,000 రూపాయలు, 2 ఆడపిల్లల వరకు. ఆ పిల్లలు డెలివరీ అయితే కూడా 30 రూపాయలు ఇస్తుంది. అదేవిధంగా మీ అంగవైకల్యం జరిగితే కూడా మీరు హాస్పిటల్లో జరిగి డైలీ 300 చొప్పున కూడా మీకు మందుల ఖర్చు కట్టిస్తుంది. ఇదే సందర్భంగా వెంకటేశ్వర్లు సార్ గారు, నేను కూడా వస్తాను, మీతో పాలు పంచుకుంటాను, అసలక్ష్మి స్పిన్నింగ్ మిల్లో 200 పోస్టులు ఖాళీలు ఉన్నాయి. కాబట్టి మీ ఎవరైనా మీ పిల్లలు కనుక మీ ఎవరైనా ఉంటే మంచి ఆపర్చునిటీ, లోకల్లోనే పనిచేస్తాను. కాబట్టి ప్రభుత్వం ఎవరైతే యువత ఉన్నారో, అన్ఎంప్లాయిడ్ యువత, వాళ్ళకి జాబ్ మేళా 14వ తారీఖు రోజు STU భవన్లో వాళ్ళది సెలక్షన్ చేస్తారు. కాబట్టి మీ పిల్లలు ఎవరైనా ఉంటే మీరు అక్కడికి వెళ్ళేసి మీ పేర్లు నమోదు చేసుకొని ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగపరచుకోవాల్సిందిగా మీ అందరికీ పేరు పేరున కోరుతున్నా. ఇలాంటి ఛాన్స్ ఎప్పుడు రాదు. నేను కూడా ఒక 4 పంపిస్తా సార్, కావాలంటే నా సంతకం పెట్టి పంపిస్తా, వాళ్ళని మీరు తీసుకోవాలి. मेरे साथ रोल अदा किया है, मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ. और जब हम उन्होंने अपना कीमती टाइम, आज संडे है, छुट्टी का दिन था, साहब हमारे लिए आए हैं, हमारे लिए काम करने के लिए आए हैं. इंद्रम्मा घराद्वारे तेलंगणा सरकार गरिबाचा स्वतःच्या घराचा स्वप्न पूर्ण करत आहे असे आदिलाबाद विधानसभा इन्चार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले. शनिवारी आदिलाबाद शहरातील क्रांतीनगर कॉलनीतील इंद्रम्मा घर लाभार्थी किशोर रमादेवी दाम्पत्याच्या निवासाला त्यांनी भेट दिली. दाम्पत्याला शुभेच्छा देऊन नवीन वस्त्रही भेट दिले. 11 లక్షలు అయింది, మిగతా మీరు పెట్టుకున్నారు. ప్లాట్ మీరు కొనుక్కున్నారా? పాపం ఎక్కడ రేట్లో मुझे राणा
11 లక్షలు అయింది, మిగతా మీరు పెట్టుకున్నారు. ప్లాట్ మీరు కొనుక్కున్నారా పాపం? ఎక్కడ రేట్లో? లేదు मध्यान्ह भोजन कामगारांना काँग्रेस सरकारने निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासने त्वरित पूर्ण करावी अशी मागणी मध्यान्ह भोजन योजना वर्कर्स युनियनच्या राज्य अध्यक्षा प्रेम पावणे यांनी केली. रविवारी आदिलाबाद शहरामध्ये AITUCच्या वतीने झालेल्या 4थ्या महासभेला त्या उपस्थित होत्या. गेल्या 25 वर्षापासून हाच व्यवसाय करणाऱ्या कामगारांना किमान वेतन द्यावे, तसेच ही योजना खाजगी लोकांना देऊ नये असा इशाराही त्यांनी दिला. राज्यामध्ये सर्वात कमी वेतन फक्त मध्यान्ह भोजन कामगारांनाच मिळते. सरकारच्या आश्वासनानुसार 10,000 वेतन देऊन कामगारांना नोकरीची सुरक्षा द्यावी असे ते म्हणाले. కేటాయించేసి దాంట్లో ఈ యొక్క సెంట్రలైజ్డ్ అలాంటి దాన్ని మాత్రం ఏఐటీసీగా తెలంగాణ రాష్ట్ర పెద్ద ఎత్తున మనం ఆందోళన చేపట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. కాకుండా పోయింది. ఇందాకనే చెప్తా ఉన్నారు ఏంటంటే కోపం వస్తే ఏంటంటే తెలంగాణ మధ్యాహ్న భోజన పథకం వర్కర్స్ యూనియన్ హైదరాబాద్ జిల్లా 4వ మహాసభల సందర్భంగా ముఖ్యంగా మనము రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మన రాష్ట్రంలో 24,200 పాఠశాలలు ఉన్నాయి. దాంట్లో సుమారు 46,141 మంది వంట కార్మికులు పనిచేస్తూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా దాదాపు 16 లక్షల మంది విద్యార్థులకు మన భోజనాలు అందజేస్తూ ఉన్నాం. కాకపోతే ఈ దేశంలో లేకపోతే మన రాష్ట్రంలో అత్యంత తక్కువ పారితోషికం వచ్చే కార్మికులు ఎవరన్నా ఉన్నారు అని అనుకుంటే వంట కార్మికులు మాత్రమే. 1000 రూపాయలు మాత్రమే మన చేతికి ఈరోజు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ 600, రాష్ట్ర గవర్నమెంట్ 400 రూపాయలు ఇస్తూ ఉంది. మనం పోరాటం చేసిన తర్వాత ఏఐటీసీగా మనం ఒక 70 రోజుల పాటు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చేసినటువంటి పోరాట ఫలితంగా 2,000 అదనంగా ఇస్తాము అని చెప్పేసి ఆనాటి బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చెప్పడము ప్రస్తుతం అది నడుస్తూ ఉంది. కాకపోతే ఈరోజు మనం డిమాండ్ చేస్తుంది మెయిన్గా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికల్లో మా ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వస్తే 10,000 రూపాయల వేతనం ఇస్తాం వంట కార్మికులకని ఏదైతే హామీ ఇచ్చున్నారో దాన్ని మీరు నెరవేర్చండి. 2.5 సంవత్సరాలు దాటినా కూడా ఇంతవరకు ఆ ప్రస్తావన రావట్లేదు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా 10,000 వేతనం అనేటువంటిది వంట కార్మికులకు ఇవ్వాలనేటువంటిది మనం ప్రధానమైనటువంటి డిమాండ్. దాంతోపాటుగా మన రాష్ట్రంలో దేశంలో కానివ్వండి ఈ యొక్క మధ్యాహ్న భోజనాన్ని ప్రైవేటు సంస్థలకు అప్పగించాలనేది మన ప్రధానమైనటువంటి డిమాండ్. మన తెలంగాణ మధ్యాహ్న భోజన వర్కర్స్ యూనియన్ ఏఐటీసీ యొక్క ప్రధానమైన డిమాండ్ ప్రైవేటు వ్యక్తులకు అప్పగించరాదు అని. కాకపోతే నెమ్మదిగా కొన్ని చోట్ల అమలు చేస్తూ ఉన్నారు. దాన్ని ఎక్కడికక్కడ మన వంట కార్మికులు అడ్డుకొని ఖమ్మం జిల్లా కొన్ని జిల్లాల్లో అడ్డుకోవటం వల్ల అది రాలేదు. మనం 25 సంవత్సరాల నుంచి దీన్ని నమ్ముకొని ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మనని 4వ తరగతి ఉద్యోగులుగా గుర్తిస్తూ మనకు కనీస వేతనాలు 26,000 రూపాయలు ఇస్తారని చెప్పేసి మనం ఆశతో ఉన్నామో దానికి వాళ్ళు ఫుల్ స్టాప్ పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. దాన్ని ఎదుర్కోవాలంటే రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి 46,000 మంది కార్మికులు రోడ్ల మీదకి వస్తే తప్ప అది ప్రయత్నం ఆగదు. आदिलाबाद रिम्स मेडिकल कॉलेजमधील MBBS जागा वाढल्याचे रिम्स संचालक डॉक्टर जयसिंग राठोड यांनी सांगितले. तर NMCच्या पथकाने येथील सुविधा तपासून आणखी 30 जागा अतिरिक्त मंजूर केल्या. यामुळे एकूण जागाची संख्या 150 झाली. महाविद्यालयामध्ये चांगल्या सुविधा असल्यामुळे जागा वाढल्या. हे भागातील विद्यार्थ्यांसाठी खूप फायदेशीर आहे. NMCకి సో లాస్ట్ మంత్ NMC ఇన్స్పెక్టర్ వచ్చారు, పరిశీలించారు. మన రిమ్స్ యొక్క హాస్పిటల్, మెడికల్ లైబ్రరీ, ఆపరేషన్ థియేటర్ కావచ్చు, ల్యాబొరేటరీ కావచ్చు, MRI కావచ్చు, ఈ IP, OP అన్ని చూసుకొని మనకు 30 సీట్లు పెంచారు. ఇంతకుముందు 2008లో రిమ్స్ ఉన్నప్పుడు 100 సీట్తో మనం స్టార్ట్ చేశాము.
2019లో ఈడబ్ల్యూఎస్ ఒక 20 సీట్లు వచ్చినాయి. ఇప్పుడు 2026లో మనకు ఇంకో 30 సీట్లు పెంచారు. కనుక ఇప్పుడు 2026లో న్యూ అడ్మిషన్స్ లో మనకు 150 అడ్మిషన్స్ వస్తాయి. చాలా సంతోషం. అదే అప్పుడు నుంచి కంపేర్ చేస్తా ఉంటే 100, 120, ఇప్పుడు 150 ప్లస్ అదేవిధంగా పీజీ కూడా మనం ఇప్పుడు మనకు 72 పీజీ పర్ ఇయర్ ఉన్నారు. ప్లస్ ఈసారి పీజీ కూడా అప్లై చేసాము, ఎన్ఎంసీకి అప్లై చేశాము. ఆల్మోస్ట్ 23 సీట్స్ మేము హైక్ పెట్టాము. అందులో 3 డిపార్ట్మెంట్ హైక్, 3 డిపార్ట్మెంట్ ఏమో ఫ్రెష్, పీడియాట్రిక్, సైకియాట్రీ, రేడియాలజీ 3 డిపార్ట్మెంట్ 8 నిమిషాలు వస్తాం లెటర్ పెట్టాము. అది కూడా వస్తాను ఆశాభావం వ్యక్తం. సో ఈ విధంగా ఆలోచిస్తే రిమ్స్ హాస్పిటల్ మెడికల్ దినదిన అభివృద్ధి చెందుతుంది. మన కలెక్టర్ సార్ సాయంతో, మీ అందరి సాయంతో దీన్ని ఇంకా ఫ్యూచర్లో अभिवृद्धी చెందాలని నా కోరిక. थँक्यू व्हेरी मच. जिल्ह्यात SIR प्रक्रिया काटेकोरपणे सुरू आहे असे निर्मल जिल्हा कलेक्टर भावेश मिश्रा म्हणाले. रविवारी भैसा शहरातील MPO कार्यालयात SIR प्रक्रियेवर राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेतली. जिल्ह्यामध्ये SIR प्रक्रियेचा भाग म्हणून आधीच प्रत्येक मतदाराला SIR फॉर्म देण्यात आले. SIR फॉर्म स्वीकारण्याची प्रक्रिया देखील सुरू आहे. परत घेतलेल्या फॉर्मचे डिजिटायझेशन करत आहोत. जिल्ह्यात आतापर्यंत 42% पूर्ण झालेले आहे. जिल्ह्यात अंतर्गत येणाऱ्या 23 मंडळातील 7,55,000 मतदारांसाठी SIR प्रक्रिया राबवलेली आहे. ग्रामीण भागाच्या तुलनेमध्ये शहरी भागात प्रक्रिया थोडी संथ आहे. भैंसा शहरामध्ये काल संध्याकाळपर्यंत 20 या फॉर्मचे डिजिटायझेशन पूर्ण झालेले आहे. अभी 50% जाके रुक जाएगा. तो अगर आप हमसे पूछेंगे तो हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें. 20 तारीख को साल में, 21 तारीख को साल में जिन जिनों का ईएफ नहीं आया उसको हम मार्क कर देंगे कि हमें ईएफ नहीं मिला. हमारा तो 100% हो जाएगा. यहाँ पे इस दिन 150 लोगों को बिठाने का मेन काम ये है कि वो उससे आपके लिखने का कोई असर पड़ रहा है क्या? उस दिन भी आपने डिस्ट्रिक्ट में पूछा था कि सर तेलंगाना पढ़ना है, आंध्र प्रदेश पढ़ना है. आप कुछ भी पढ़ दो. कुछ लोग आंध्र प्रदेश लिख रहे हैं, वो भी सही है. क्यों? उस समय वो आंध्र प्रदेश राज्य था 2002 के समय में. कुछ लोग तेलंगाना लिख रहे हैं, वो भी सही है. क्योंकि अभी हम लोग तेलंगाना में और तेलंगाना का पार्ट था. तो दोनों ही सही है. तो नीचे 3 डब्बे में लेफ्ट साइड में आप उसका असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर, पोलिंग स्टेशन नंबर और सीरियल नंबर लिख देंगे. हो गया काम खत्म. ये भी ना बोले कि हमारे यहाँ बीएलओ नहीं आया और हमारे यहाँ किसी ने कॉन्टैक्ट नहीं किया. इसलिए यहाँ पे आज सभी लोगों को बुलाया है ना. आपके भैंसा टाउन को 6 जोन में डिवाइड कर रहे हैं. 6 जोन में डिवाइड करके हर जोन को एक मंडल स्पेशल ऑफिसर जो उसको हेड करेगा. मंडल स्पेशल ऑफिसर की वार्ड काउंसलर्स, बूथ लेवल ऑफिसर्स, BLO సూపర్వైజర్ మరియు BLOస్తో ఇక్కడ ఒక సమావేశం పెట్టడం జరిగింది. మనందరికీ తెలుసు మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ద్వారా SIR ప్రక్రియ 25 జూన్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి 24th వరకు నామినేషన్ ఫామ్ మొత్తం కలెక్ట్ చేసి డిజిటైజేషన్ చేయడానికి టార్గెట్ అనేది ఇచ్చారు. ఆ ప్రక్రియ లాస్ట్ 25th నుంచి స్టార్ట్ చేసి అందరికీ నామినేషన్ ఫామ్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. నామినేషన్ ఫామ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ముఖ్యంగా వాటిని డిజిటైజేషన్ చేసే ప్రక్రియ లాస్ట్ ఒక 7-10 డేస్ నుంచి మొదలుపెట్టి ఉన్నాము. ఇప్పటి వరకు జిల్లాలో 10 AM రిపోర్ట్ ప్రకారంగా 42% డిజిటైజేషన్ పూర్తి అయిపోయింది. జిల్లాలో మొత్తం ఒక 23 మండలాల్లో 7,55,000 ఓటర్స్ ఉన్నారు. సో 42% కంప్లీట్ అయింది. ఇక్కడ మేము 24th వరకు కూడా కాకుండా 20th వరకే మొత్తం 100% డిజిటైజేషన్ చేయడానికి ప్రయత్నంలో ఉన్నాము. దీంట్లో కూడా ముఖ్యంగా ఈ 23 మండలాల్లో 2 మండలాల్లో నిర్మల్ అర్బన్ ప్లస్ భైంసా టౌన్లో కొంత స్పీడ్ స్లోగా ఉంది. ఇది మొత్తం రాష్ట్రంలోనే అట్లా ట్రెండ్ ఉంటుంది. మన భారతదేశంలో కూడా ఎక్కడైతే టౌన్ ఏరియాస్ ఉంటాయి అక్కడ చాలామంది వలస చేసి బయటికి పోయి ఉంటారు. అదేవిధంగా కొంతమందికి పోలింగ్ స్టేషన్ కొంత జిగ్జాగ్ లాగా కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇప్పటి వరకు భైంసా టౌన్లో నిన్న సాయంత్రం ఫిగర్ చూస్తే ఒక 20% అయింది. అంటే జిల్లాది 42% ఉంటే భైంసా టౌన్లో కొంత స్లో ఉంది, 20% వరకు. అదే కొంత స్ట్రెంథెన్ చేయడానికి ఈరోజు అందరితో మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది. కొంతమందికి SIR గురించి అవగాహన లేకపోతే ఈరోజు వాళ్ళ డౌట్స్ కూడా క్లియర్ చేశాం. निर्मल जिल्ह्यातील भैसा मंडळातील हाजकुल गावामध्ये ग्रामदेवतांना विशेष पूजा केली. पाऊस चांगला पडावा म्हणून ग्रामदेवतांना पारंपरिक पद्धतीने पवित्र गंगाजलाने अभिषेक केला. पाऊस पडून पिके चांगली यावी म्हणून ग्रामस्थांनी प्रार्थनाही केली. या कार्यक्रमात सर्व ग्रामस्थ भक्तिभावाने सहभागी झाले. दरवर्षी ग्रामपांडवा करणे ही परंपरा आहे असे VDC सदस्यांनी सांगितले.
सरकार राबवत असलेल्या SIR कार्यक्रमावर हमारा सहारा यूथ अँड वेलफेअर सोसायटीचे सदस्य जागरूक सभा घेत आहे. निर्मल जिल्हा केंद्रात दररोज एक कॉलनी निवडून तेथे सोसायटीचे संस्थापक इरशान यांच्या नेतृत्वाखाली SIR बद्दल जागरूकता करून फॉर्म भरून देत आहे. योग्य कागदपत्रे तपासून आवश्यक माहिती सरकारला द्यावी असे मतदारांना सुचवले. थोड़ा 1 मिनट बना फोटोस मारो. निर्मल शहरातील मारेमा मंदिराजवळ साई सहकीर्तन आणि हनुमान चालीसा पठण कार्यक्रम मोठ्या उत्सवात झाला. साई दीक्षा सेवा समितीच्या वतीने झालेल्या या कार्यक्रमात आधी साई पादुका आणि साईचे चित्र मिरवणुकीने आणून विशेष पूजाही केली. नंतर रामचंद्र मास्टर यांच्या नेतृत्वाखाली भजन मंडळाने गायलेल्या आध्यात्मिक गीतांची उपस्थितींना भक्ती गीताने गाऊन टाकले. साई संकीर्तन आणि हनुमान चालीसा पठण कार्यक्रम दर आठवड्याला घेत आहे असे आयोजक म्हणाले. गेल्या काही आठवड्यापासून सुरू असलेल्या या आध्यात्मिक कार्यक्रमाला भक्तांकडून मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. యాక్చువల్గా నాకు అసలు దేవుడు అంటే తెలియదు. ఫస్ట్ నాకు నమ్మరు. ఇప్పుడు మన అపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు నాకు దేవుడు అంటే తెలియదు అంటే ఎవరు నమ్మరు. బట్ నిజంగా నాకు దేవుడు తెలియదు, సాయిబాబా తెలియదు, శివయ్య తెలియదు, ఎవ్వరు తెలియదు. బట్ నా ఫ్రెండ్ ఒక ఆమె, నిజా నువ్వు సాయిబాబా నమ్ముకో, నీకు ఖచ్చితంగా నా లైఫ్లో ఎన్ని స్ట్రగుల్స్ ఫేస్ చేశాను. నువ్వు ఒక్కసారి బాబా పారాయణం చెయ్యు, నీకేంటో అనుభవం నీకు అర్థమవుతుంది అని చెప్పి. అయితే అప్పటి వరకు అసలు నాకు పారాయణం బుక్ కూడా నాకు తెలియదు. నా ఫ్రెండ్ చెప్పిందో లేదో నేను అప్పుడు ఇచ్చోడలో ఉంటుంటిని. అక్కడ అనుకోకుండా మా ఓనర్ అనుకోకుండా బుక్ ఇచ్చి గిరిజా నువ్వు పారాయణం చేయమ్మా అని మా ఓనర్ ఇచ్చిందనమాట. సరే అనేసి స్టార్ట్ చేసిన. దేవుడి దేవల్ల బాబా దేవల్ల స్టార్ట్ చేశాను. ఆ బుక్లో ఏముంటుందో కూడా నాకు తెలియదు. బట్ గురువారం స్టార్ట్ చేస్తాను అనుకున్నాను. ఆ రోజు బుధవారం రోజు రాత్రి పడుకున్నప్పుడు ఆ రోజు రాత్రంతా కలలో గురువారం ఏమైతే అధ్యాయాలు వస్తాయో ఆ అధ్యాయం మొత్తం నా కలలో వచ్చేదన్నమాట. నాకు ప్రామిస్గా చెప్తున్నాను. ఆ బుక్లో ఏముంటుందో కూడా నాకు తెలియదు. అసలు బాబా ఎవరో కూడా నాకు తెలియదు. ఓకే, ఆ రోజు నేను షాక్ అయినా. నేను అసలు గురువారం
ఓకే గురువారం పడుకున్నారు, మళ్ళీ శుక్రవారం రోజు ఏ అధ్యాయాలు ఉంటాయో ఆ నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ రాత్రంతా నాకు ఆ అధ్యాయాలంటే కళలు వచ్చాయి. అట్లా వారం రోజులు నిజంగానండి అద్భుతం అంటే అద్భుతం. ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు మా ఇంట్లో కూడా సేమ్ ఇలాంటి బాబా फोटोने ఉంటుంది, పెద్దది ఉంటుంది. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. विविध वार्डांमधील प्रक्रिया पहिल्या कंदी श्रीनिवास रेड्डी मुदतीत फॉर्म भरून डिजिटेशन पूर्ण करण्याची सूचना. मुथळ आणि कुंटाला मंडळामध्ये निर्मल कलेक्टरांचा दौरा. SIR प्रक्रिया पाहून कर्मचाऱ्यांना दिले विविध आदेश. सर्व कामगारांनी लेबर कार्ड बाळगणे अनिवार्य. लेबर ऑफिसर बैठकीमध्ये कामगार विभागाच्या योजनांची माहिती दिली राजलिंगू यांनी. मध्याह्न भोजन कामगारांच्या समस्या सोडवाव्यात असे म्हणणारे राज्य अध्यक्ष. निवडणुकीत दिलेले आश्वासने सरकारने पूर्ण करावी, महासभेत मागणी. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.